अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। गुजरात के सूरत शहर में तारीख 11 अगस्त 2024 को मेमन कम्युनिटी हॉल चौक बाजार सूरत में सौराष्ट्र हालाई मेमन जमात सूरत की जानिब से कुरान शरीफ हाफिज से लेकर कॉलेज के ग्रेजुएशन तक के 346 बच्चों को अवार्ड, गिफ्ट और सर्टिफिकेट देकर नवाजा गया और बच्चों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर मुख्य मेहमानों में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर, केपी ग्रुप सूरत के फारूक भाई पटेल, गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट शरीफ भाई मेमन अहमदाबाद, वाइस प्रेसिडेंट इलियास भाई कापरिया सूरत, सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला, यूथ विंग चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, एप्लिपमेंट चेयरमैन साकिर भाई बाटलीवाला, अस्मा के प्रेसिडेंट आसिफ भाई बिस्मिल्ला, AIMJF लेडीज विंग के नसीमा भाई सुरती, यूथ विंग कोऑर्डिनेटर शहजाद गीगानी, यासिन आसिफ ऑफिसर के साथ साथ सूरत के दोराजी मेमन जमात, उपलेटा मेमन जमात, मौलवी टंकारा मेमन जमात, हालाई मेमन जमात सूरत समेत कई मेमन परिवार और नामी गिरामी शख्सियात मौजूद रहे। प्रोग्राम का आगाज कुरान शरीफ की तिलावत से किया गया। पूरे प्रोग्राम को सौराष्ट्र हालाई मेमन जमात के सेक्रेटरी इम्तियाज पटेल ने होस्ट किया। बाद में आए हुए सभी मेहमानों के हाथों से बच्चों को अवार्ड, गिफ्ट और सर्टिफिकेट देकर शानदार हौसला अफजाई की गई। सौराष्ट्र हालाई मेमन जमात के प्रेसिडेंट बिलाल भाई टीनवाला ने आए हुए सभी मेहमानों का वेलकम किया और जमात की तरफ से सभी मेहमानों का गुलदस्ता देकर और शॉल पहनाकर इस्तकबाल किया और सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। सौराष्ट्र हालाई मेमन जमात के वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज भाई लीला, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रस्टी अमीन भाई छाया, ट्रेजरर साजिद भाई मकानी, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट साजिद भाई अलियानी, जॉइंट सेक्रेटरी कयूम भाई मोतीवाला, बोर्ड मेंबर इकबाल भाई पटेल, इकबाल भाई अडवाणी, जाहिद भाई बोरिंगवाला, यूनुस भाई भगवानी, नूरा भाई कामानी और यूथ विंग मैनेजिंग कमेटी ने मिलकर प्रोग्राम को कामयाब बनाया। गुजारिश रहेगी कि हर साल ड्रॉपिंग का रेशियो कम होता जाए, इस तरह से काम किया जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। और आज जिनको प्राइज मिले हैं वो सारे बच्चों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ और थैंक यू सो मच। सौराष्ट्र हालाई मेमन जमात જન્મના કીધું કે તમારે અહીંયા બાળકોના માટે આવવાનું છે, સમય કઈ વાંધો નહીં, હું આવીશ, પણ મને અહીંયા આવ્યા પછી ઘણી ખુશી એ થઈ જે મેમન હોલમાં પહેલી વખત થઈ ગયા છે કે ખાલી માણસો નથી, અહીંયા આવતો પણ એટલી સારી રીતે આ વસ્તુને સરાહવા માટે જે બેઠી છે એ આપણી કોમના માટે એક ઘણી સારી વાત છે। એનું કારણ છે કે જ્યાં સુધી औरतो नहीं जागे આ કોમ નહીં જાગી શકે। અને સૌરાષ્ટ્ર મેમન હલાઈ મેમન જમાતે જે રીતે બિલાલભાઈ તમે લોકો આ પ્રયત્ન કર્યો છે એ ખરેખર સેલ્યુટેબલ અને સરાહનીય છે। કેમ કે આપણે જે સમાજમાં મોટા થઈએ છીએ ત્યાં કદાચ औरतोना માટે ઓલવેઝ થોડું શિક્ષણ આપણે આપતા રહીએ છીએ, પરંતુ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે औरत એની અંદરની જે તાકાત છે એ તાકાત જ્યારે આપણને મળતી થઈ જશે એના માટે આપણે આપણો ટાઈમ અને બાળકોના માટેનો માહોલ આપણે તૈયાર કરવો પડશે। અને એના માટે જે રીતે આપણા ઇકબાલભાઈ પ્રોફેસર જેને તમે મળ્યા છે, ઓલ ઇન્ડિયા જમાતના જે પ્રેસિડેન્ટ છે, આ ઉંમરે પણ રાત દિવસ જે દરેકે દરેક સમાજના કાર્યો કરવાની સાથે સાથે શિક્ષણની પાછળ ધ્યાન આપી રહ્યા છે અને એમણે હમણાં પરવરીની અંદર એક કોલેજ મેમન જમાત તરફથી બનવા જઈ રહી છે।
તો એમણે જમીન પણ લઈ લીધી. આ ઉંમરે આટલું બધું જો એ કરતા હોય તો આપણા બધાની ફરજ બને છે કે આપણે કમસે કમ એમની સાથે એમની સ્ટ્રેન્થ બનીએ. જો બનાવી તો સ્ટ્રેન્થ બનીએ, ના બનાવી તો કમસે કમ બીજાને કોઈને વાત કરીએ. એ પણ ના થાય તો કમસે કમ એમના માટે દુઆ કરીએ, અને એ પણ ના થાય તો એટલીસ્ટ કોઈ પણ વ્યક્તિ એમને ગુરુ ન કહે એવી મારી વિનંતી છે દરેકે દરેક. એટલે જે કાર્ય થવા જઈ રહ્યું છે એ કાર્ય બહુ મોટું છે. કોણ કરી રહ્યું છે એના કરતા વધારે શું કરી રહ્યું છે એ જોવું જોઈએ. અને હું મારા તરફથી ઇકબાલભાઈ તમને કહું છું કે તમારી એ કોલેજ જ્યારે પણ બને, જે દિવસે પણ બને તે દિવસે એની અંદર લાઇબ્રેરી અને વિજ્ઞાનની જે પ્રયોગશાળા હશે એ બંને વસ્તુ અમારા કેપી ગ્રુપ તરફથી બનાવી. અને એ એટલા માટે, આ ફક્ત એટલા માટે કે આપણું ભવિષ્ય આપણા બાળકો દ્વારા બનતું હોય, આપણું ભવિષ્ય આપણા બાળકો દ્વારા બનતું હોય, અને એમાં મેમન કમ્યુનિટી, પ્લીઝ ધીરા કલાક, એમાં મેમન કમ્યુનિટી એની લીડ લેશે તો એ લીડ આખા સમાજને માટે, આખા મુસ્લિમ સમાજને માટે એક શરૂઆત થઈ જશે. અને એની અંદર મેમન સમાજનું સૌથી પહેલા નામ હશે, અને એના દ્વારા आखिर आखिरी इंसानियत ने इंशाअल्लाह अपना जिंदगी फायदा पहुंचाएगी। सौराष्ट्र हवाई मेमन जमात को बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे होस्ट किए है कि यहाँ पर पूरा हॉल पूरा भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरीके से सौराष्ट्र हवाई मेमन जमात एजुकेशन में हमेशा आगे आता है, हम लोग ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के बिहाफ पे हमेशा उनकी सराहना करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे इंडिया लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में आ गए कि हर कोई सौराष्ट्र हलाई मेमन जमात का एग्जांपल देता है। तो आप लोग बहुत नसीबदार हैं, आप लोगों की ये जमात के प्रेसिडेंट है और ये लोग हैं जो आप लोगों की जमात संभालते हैं और आप लोगों को आगे ले जाते हैं और एजुकेशन में आगे ले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा ये याद रखना कि आपकी ये कामयाबी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप की वजह से। तो आप कितने भी कामयाब हो जाओ, अपने माँ बाप को नहीं भूलना, उन लोगों को साथ लेके ही आपको चलना, मेरा हमेशा मिलता। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे हम सब एजुकेशन में आगे बढ़े तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, जो बड़े बड़े इजी PR मिल सकता है और यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। और जैसे कनाडा हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें तो 3-4 साल में हमको लिविंग रेसिडेंस PR वगैरह मिल जाता है और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें जाने के एडमिशन के थ्रू बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे फंडिंग्स है, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट सेक्टर आता है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये लोग बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी देते हैं स्टूडेंट्स को जो वो डिजर्व करते हैं, जो एकदम मेरिट में अच्छे नंबर लाते हैं वो डिजर्व करते हैं, उनको लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं और एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें और बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर सकें, एक्सपीरियंस ले सकें। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौराष्ट्र हलाई मेमन जमातना प्रमुख बिलालभाई टीनवाला। હવે એક ખૂબી કહી દઉં કે આ લોકોના ખાનદાનમાં બધા પ્રમુખ જ છે। મુંબઈમાં કાદરભાઈ એમના ભાઈ ભાવનગરી હलाई મેમન જમાતના પ્રમુખ, એમના ભત્રીજા શરીફભાઈ અમદાવાદ હलाई મેમન જમાતના પ્રમુખ, પૂરો ખાનદાન જ પ્રમુખ છે। એમના ખૂનમાં સેવા એમના ખૂનમાં જ છે, ખિદમત એમના ખૂનમાં છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। ફારૂકભાઈ કેપી હમણાં ગયા, હું બહુ શુક્રગુજાર છું એમનું કે 25 લાખ હોય કે 35 લાખ હોય, એમણે કીધા જે બી થશે ઇકબાલભાઈ કોલેજની તામીર માટે હું આપીશ। જો આપણને એક સબક લેવું જોઈએ કે નોન મેમણ હોવા છતાં પણ પોતે ખુદ આગળ વધીને આપણને ઓફર કરી છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ।
તમને એક વાત કહું કે અલ્લાહની મદદ છે, આપણી કોઈ તાકાત નથી. મુખલિસથી તમે કામ આગળ વધાવો, તમને અલ્લાહની મદદ આવશે. કોલેજનું જ્યારે આપણે એલાન કર્યું ત્યારથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહના કરમ, અલ્લાહના એહસાન કે માણસો સામે આવીને આપણે કહી રહ્યા છે ઇકબાલભાઈ અમારાથી જેટલું થશે અમે લોકો તમને જેટલું થશે એટલી ઇમદાદ તમને આપશું. मैं तो कहता हूं कि पूरी हिंदुस्तान के मेमन जमाते पगभर થઈ જાય એટલે અમે લોકો દર વર્ષે એક કોલેજ ખોલશું, દર વર્ષે એક સ્કૂલ ખોલશું. હિજાબ બેન કર્યું છે સ્કૂલમાં ને કોલેજમાં, મૂર્ખો બેન કર્યું છે સ્કૂલ ને કોલેજમાં. આપણી પોતાની સ્કૂલ, આપણી પોતાની કોલેજ હોય, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દીની તાલીમની સાથે સાથે દુનિયાવી તાલીમ બી આપણે આપી શકશું ઇન્શાઅલ્લાહ. તો આ પહેલ કરી છે. આમાં એક વસ્તુ તમને કહી દઉં કે 25 લાખ કે 35 લાખ આપવાવાળા પણ છે, પણ અમે લોકો ચાહીએ છીએ કે 25 રૂપિયા આપવાવાળા પણ આવવા જોઈએ આગળ. રિક્ષો ચલાવે છે એ પણ હિંમત કરે ને આગળ આવે, નોકરી કરે છે એ પણ હિંમત કરે ને આગળ આવે કે ભાઈ મને 10 રૂપિયા રોજના આપવાના છે. અમે લોકો ઇન્શાઅલ્લાહ 15 ઓગસ્ટે એક એપ ચાલુ કરશું. એ એપ તમને બધાને મોકલશું અને અપીલ કરશું કે રોજના 10 રૂપિયા ગરીબ માણસ છે, નોકરીયાત માણસ છે, રિક્ષા વાળો છે, મજૂરી કરવા વાળો માણસ છે, નોકરીયાત છે, એ માણસ ફક્ત 10 રૂપિયા રોજના નાખે. હું કહું છું કે એના પાસે બિચારા પાસે કઈ નથી, એની મૂડી કઈ નથી. એ અગર 10 રૂપિયા આપે છે તો જેના પછી 1 કરોડ છે, એને જ્યારે 25 લાખ આપ્યા તો જેના પાસે કઈ નથી એ 10 રૂપિયા આપશે તો હું તો કહું છું કે એની નેકી જે છે વધારે છે. એ ફોકિયત નહીં હશે નેકીમાં. તો હિંમત કરવાની જરૂર છે, આગળ આવવાની જરૂર છે કે ભાઈ તમારું એપ ક્યારે ચાલુ થશે, અમારે 10-10 રૂપિયા રોજના નાખવાના છે. પછી કોઈ 10 નાખે, કોઈ 25 નાખે, કોઈ 50 નાખે, કોઈ 100 નાખે, કોઈ 1000 રૂપિયા રોજના નાખે. એક નિયત કરી લ્યો. કોલેજનું અમે લોકો એક સ્લોગન બનાવ્યું છે, માય કોલેજ, માય ડ્રીમ, માય કન્ટ્રીબ્યુશન, માય ડ્યુટી. એટલે મારી કોલેજ છે આ, મારું ખ્વાબ છે આ, મારું કન્ટ્રીબ્યુશન અને મારી મદદ અને મારી જિમ્મેદારી. દરેક માણસ પોતાની જિમ્મેદારી ગણે. 5 રૂપિયા રોજના, 10 રૂપિયા રોજના બી આપે, ઇન્શાઅલ્લાહ કરોડો રૂપિયાનો એક છોકરો તમને વલીઉલ્લાહ, એક છોકરો 22 વર્ષનું હિંમત કરી આજે આલિશાન સ્કૂલ બનાવી નાખી છે, બહેતરીન સ્કૂલ. 100 રૂપિયા દર અઠવાડિયે, 100 રૂપિયા દર અપીલ કરી કરોડો રૂપિયા ભેગા થઈ ગયા. તો આપણે મેમન બરાદરી છે આ અપીલ જે છે ફક્ત મેમન માટે નહીં હોય, કારણ કે મેમનના છોકરાઓ ત્યાં કે છોકરીઓ કેટલી ભણશે ત્યાં, 5% નહીં ભણે. આપણે 2000 કે 3000 છોકરીઓ ભણશે તો 5000 5% છોકરીઓ મેમણની નહીં આવે, નોન મેમણની છોકરીઓ, મુસ્લિમ છોકરીઓ આવશે. એટલે આ અપીલ જે છે અમારી એ મેમણને, નોન મેમણને, દરેક બરાદરીને અમે લોકો કરીએ છીએ કે એમાં તમે આગળ આવો, પૂરેપૂરી ભરપૂર મદદ કરો. આ તમારી પોતાની કોલેજ છે એમ સમજો. અને આ પહેલી કોલેજ છે કે ઓલ ઇન્ડિયા મેમન જમાત ફેડરેશનના નેજા હેઠળ, ઓલ ઇન્ડિયા મેમન જમાત ફેડરેશનના મેનેજમેન્ટની અંદર આ કોલેજ થશે. તમે ક્યારે બી જાઓ ઇન્શાઅલ્લાહ ત્યાં હોસ્ટેલ બી આપણે બનાવશું, ત્યાં આપણે. અને દીની તાલીમની સાથે સાથે ઊંચામાં ઊંચી तालीम बंदोबस्त आपने ત્યાં કરશું इंशाअल्लाह। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज़। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। आई नारी रियायो मेमन कॉम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज़।